Grazie. 베로나에서 30-40분 거리에 그 감벨라라라는 곳에 갑니다. 이제 감벨라라는 베로나의 그 베네치아랑 베로나의 중간쯤 있는 알프스의 끝자락에 있는 데일 수 있고, 예전에는 몇 년 전인지는 모르겠지만 그 사상영향도 받는 지역이어가지고 와인 하는데 좀 특이한 곳이긴. 지금 주중이어가지고 차가 좀 신경을 써서 운전을 할 정도로 트럭들이 많아요. 이탈리아 도로에 토요일부터는 트럭들이 많습니다. 운전 좀 조심해야 돼요. 보시면 감벨라나 이런 산 쪽에서 이렇게 합니다. 근데 아까 소아베 같은 경우는 약간 평지, 평야 같은 데 있는 것들이 좀 더 많고 특징들이 좀 다른. 산이 좋다고 떠나서 특징들이 달라요. 와인들 자체 만드는 생산자들 스타일도 좀 다르고. Filippo, tutto bene? Bene, e tu? Bene. Tutto bene? Bravo. E Lorenzo? Bene. Anche tu? Sì, ho fatto un po' sport. Ho fatto un po' di sport, sì. Dove vai Sempre. a correre? Sì. Bravo. Invece io mangio poco e bevo poco. 뭐지? 조금만 먹고 그 뭐지? 그 마시는 것도 좀만 마시면 되지. 같은 나이입니다. Come te mi mandate, ma personalmente come Mica possiamo una donna suave. Sicuramente il prezzo di questo è uguale di Jamsi. sì, anche io saluta Sì, perché sono dei stili sì, almeno ispiro prima di comprare. di terra in America che vengono a ritirare il vino. 요즘에 미국 그 지금 수출 때문에 다들 걱정입니다. 여기 지금 다 무서워해요. 지금 다 생존 여보니까. 2018 di Moegnaran 뭐 있었지요? C'è anche la garganega di Soave. Non sono mai venuto, io non sono andato Bene dai, grazie. Grazie ancora, sai. Buona giornata. Ciao. Ciao. 한번 물어보겠습니다. Allora, questo, Sì. uovo, occhio di bue, qua asparagi, e di primo se volete mangiare i tortellini besson di Io Valeggio, penso per un risotto due. da casa, e magari un uovo e un primo fare i maccheroncini con gli asparagi e l'uovo, sempre con l'uovo, o se no anche fettuccine con piselli, Questo tipico? tipico qua della nostra zona. Ok, quindi un Uovo, una fettuccine. Poi E dopo se vuoi fare il baccalà, una baccalà sì, e poi il medaglione di lana. Sì. E poi uovo interessa e una fettuccina, vero? un metodo classico di Durello. Adesso ti mando il ragazzo per il vino, Sì, va bene? grazie. Grazie a voi. Interessa quello di Durello, certo. Il metodo classico. Se fungaro io conosco bene, ma è più giovane, più vicino da qui e quale... Allora, quello più vicino c'è l'azienda del Maso, sempre 36 mesi, metodo classico, Pas José, riserva. Quindi bello, senza dosaggio, pochi zuccheri, bella acidità, bella struttura. Se no, Nostrum, check-in, extra brut, 36 mesi,
leggermente più zuccherato, qualche grammo in più, ed è uno dei primi 3 cantini che hanno fatto insieme a Fongolo, l'altra cantina il Dorello spumante. Ah, quindi Il nostro, Casa Cecchina Casa non Cecchina. Dalmasi. Dalmaso è poco più sotto da noi. Ah. Invece Casa Cecchina è sopra il mito qua, 네, pochi. 인터넷 di questo. Dalmaso? subito. Subito. Grazie. Prego. 여기 바로 여기 올라오다가 비디오 찍었던 거기 있는 와인 포드밭 갖고 있는 거기에 있는 두렐라는 이제 저희 비냐또도 같이 하고 있는 와인 품종이기도 하고 이 지역 화이트 품종 중에서도 가장 포텐셜이 강한 스파클링 만드는 거에는 제일 좋은 와인이어서 제가 맛만 보겠습니다. 맛만 보고 와인은 가져가야 될 것 같아. 이 식당 너무 괜찮다. 너무 편안하네. 약간 트라토리아 느낌인데 되게 깔끔하고 토스카나랑 분위기가 너무 달라. 뭔가 이렇게 그 테이블에 쿠션감이 있어. 나 이런 거 되게 좋아하는 거. 쿠션. 근데 아까 파스타 가격도 보니까 다행히 프랑지보다는 빵도 이렇게 잘 나오네. 또 빵 스타일도 다르네. 여기가 또 이제 프로세코 하는데도 가깝고 하다 보니까 와인 인심이 좋네요. 그냥 바로 와인 한 잔 웰컴 드링크로 받아주시네. 깔끔합니다. 먹고 죽겠네. 2017 the year 100% Dorello. Quindi quasi niente. Quasi niente, sì, ma questo ne ha tipo un grammo proprio. Sì, sì. 아, 진짜 배고파. 빵 엄청 뜨겁네. 되게 고소하고 맛있는데 너무 담백해. 근데 음식이랑 먹으면 맛있을 것 같아. 근데 담백한 빵이 가끔 여기 너무 좋은데 한국에서는 못 먹으니까 되게 그립다가 여기 와서 먹으면 되게 일상 같고 이런 게 왔다 갔다 해. 빵 귀한 줄 모르는 거지. 빵 귀한 줄 알겠습니다. 이태리는 나는 빵을 진짜 많이 먹으니까 특히나 이런 담백한 빵을 물리지 않는 담백한 빵을 빵에 대해 민감한 사람이 되게 많아가지고 민감하다는 게 리에비토 마드레라고 해가지고 그 효모 그 마더 효모 같은 것들 써서 이렇게 천천히 발효해서 제대로 굽는 빵들에 대해서도 되게 많이 신경 쓰고 특히나 밀 같은 거나 이런 인테그랄레 같은 경우에는 어떤 곡물을 썼는지 그리고 유기농을 했는지 안 했는지 이런 것들 여부들도 민감하게 받는 사람들 많고 체약가 같은 그런 병 같은 거의 문제들도 좀 있어서 좀 민감하죠 빵이. 그렇지. 너무 심플합니다. 먹어보면 알 것 같은데 어떻게 보면 뭐야 이게 그냥 콩이라는 그거예요. 근데 아마 소스가 좀 약간 완두콩이라는 소스일 것 같고 먹어보겠습니다. 근데 이 동네 음식이라고 딱 이렇게 주인분이 추천해 주는 거래. 그리고 이 와인 자체가 엄청 깔끔해. 이게 왜 그러냐면 이건 브루도 아니고 그 로자조 제로라고 이태리어서 그러는데 파스토스여가지고 그 스파클링 만들 때 중간에 이제 효모랑 초콜릿 날리고 나서 안에다가 채워주는 작업을 안 한 그냥 그 와인을 그냥 2차 발효한 상태에서만 한 와인이어서 좀 약간 복잡하긴 하죠. 근데 그 상태의 와인이어서 엄청 깔끔합니다. 단 풍미가 아예 없다는 거죠. 근데 약간 깊은 와인 풍미가 많이 남아있어. 36개월 동안 숙성한 거여가지고 자발이 많이 길었고 스타를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 풍미만 있는데 맛이 깊이가 있는데 오일도 많이 없습니다 사실. 근데 콩 자체가 너무 고소하고 그래서 콩만으로 이 맛이 감동인데? 진짜로. 야, 콩만 맛있어도 이렇게 파스타가 맛있구나. 내 보기에는 야채 채소를 좀 잘 쓴 것 같고 완두콩 원래 이렇게 맛있나? 그리고 짭조름함도 너무 적당하고
치즈가루 이런 거 절대 뿌리면 안 될 것 같아. 근데 밀가루랑 콩이랑 먹으면 사실 살짝 무겁지 않나? 라는 생각이 드는데 가벼워요. 그냥 그 맛 자체가 되게 담백하고 그냥 가벼워요. 그래서 이태리에서 이태리 요리들 특징이 이런 재료 하나 제대로 살려서 이렇게 표현하는 것 자체가 가끔 뭐 아무것도 없네 라고 할 때가 있는데 근데 이런 거 감동받을 때가 웬만한 그 요리에 막 이렇게 장식하고 해서 그거 먹는 거보다 훨씬 감동이 커요. 이게 사실 나는 좀 그래. 왜냐면 원재료가 많이 좋은 거니까. 진짜 잘 어울린다. 와, 핫팩이다 진짜. 이것도 안티파스토를 시킨 거였는데 이거는 요즘 아스파라거스 시즌이니까 아스파라거스 화이트랑 두 개 다 있는 것 같고 블랙 트러플 위에 깔아놓은 계란 음식입니다. 이것도 또 추천해 주신 거예요. 소스 미쳤네. 또 와야겠네. 또 와야겠네. 여기 저 비디오 남겨주세요. 또 와야겠네 진짜. 어쩐지 아까 전에 다비드가 여기 맛있는데 돈 앞에 또 했는데 자기 와인은 없더라고. 근데 계란 먹을 때 좀 조심해야 되는 게 화이트 와인 마실 때 여기 계란 성분 때문에 약간 비릿한 게 남아있을 수 있어요. 보통 그런 점막 까달라고 합니다. 여기가 오다 보니까 막 산길로 해가지고 오는 길이기도 하고 길이 되게 좁아가지고 여기 올 때 좀 운전을 좀 조심을 하게 하는데 맞은편에 차가 올지는 모르니까 중요한 거는 이런 와이너리들 오면 와이너리 생산자들이 또 자기네들 좋은데 팔아야 되니까 또 그런데도 잘 알기도 하고 식당들 가서도 많이 먹어본 사람들 미식가들이 많아가지고 그 동네 식당을 이 사람들이 가장 추천을 잘합니다. 사실 그렇게 계속 그런 식당 가서 많이 먹기는 했거든요. 오늘은 원래는 가던 그 다비드가 추천해주는 맨날 식당이 있는데 거기는 오늘 닫았더라고. 화요일 휴무여가지고 오늘은 내가 골라온 식당으로 왔는데 만족이 2배네요. 왜냐면 남이 추천해주면 가끔은 살짝 씨가 아닌데 이럴 때 그 사람에 대한 실망감도 생기면서 이런 인간적인 그런 여러 감정들이 떠오르긴 하는데 내가 해서 잘 되면 좋은 거지. 그래서 내가 추천한 식당을 가서 우리 팔로워 분들이 욕을 하는 순간 나도 마음이 상하겠지. 악플만 안 달면 되지. Questa è polenta, mais e baccalà alla ricettina. Grazie bollate. A voi. 그러면 티피커라 마칼라는 스토리가 좀 길어요. 밥 먹기 전에 얘기하려면 너무 길어지니까 아까 왜 여기 해산물이 말도 안 되는 바칼라 유명하냐 이랬었는데 이 말린 그 대구를 여기서 이제 염장했고 대구를 여기서 이용하기 시작한 게 약간 스토리적으로 또 있거든요. 그럼 나중에 한번 얘기하고 그 폴렌타 이건 그 뭐지 옥수수 물로 한 거에서 이제 다른 겨울 음식이 좀 있는데 지금 먹어도 너무 그렇지 않고 이 지역 음식이 비첸티나라고 해서 폴렌타 비첸티나 이렇게 먹거든요. 내가 제일 좋아하는 것 중에 하나야. 북이태리에서 먹을 때. 그리고 옥천 단백질. 느낌상으로 봐도 이걸 원래 좀 약간 딱딱해서 약간 두부 모양으로도 이렇게 막 하고 그러거든요. 사과하고. 그리고 담백해요. 빵이랑 죽이랑 중간쯤 느낌? 또 따뜻하니까. 근데 이제 이게 아마 짭짤할 거야. 되게 크리미하게 한 그 생선 이렇게 살만 된 너무 맛있는데?
딴 데서 먹었던 것보다 안 짠데? 약간 게살 맛도 있어. 게살 맛. 와, 너무 맛있다. 야, 이 집은 내년이 또다, 이거. 바로 이거. 너무 잘 어울리네. 아, 맛있네. 아니, 그냥 다 어울리게 만들어놨네. 우리가 아까 리스트를 봤는데, 화이트 와인이 거의 반 이상이고, 특히나 스파클링이 거의 메인이었어. 이 동네 지역이 다 도렐라랑 이런 도렐라를 중심으로 하는 와인들 많이 만들어가지고. 상당히 티라미수입니다. 이 집 티라미수. 저는 보통 Buongiorno. It's okay? 뭐 Grazie mille a voi. 너무 맛있었는데 셰프님은 또 이렇게 나와서까지 괜찮았냐고. 아, 이거 바로 적신 거구나, 에스프레소에다가. 바삭하고 맛있네. 티라미수를 이렇게 바삭하게 하니까 또 맛있네. 아, 카페. 야, 에스프레소가 나왔습니다. 아, 이걸 먹고 정신 차리고 가야죠. 너무 졸리네, 갑자기. 피곤하고. 지금 벌써 박람회가 거의 4일째 느낌이어가지고, 4일째 느낌이라는 말이 아니라 4일째예요. 금, 토, 일, 월, 화, 5일째네. 어쩐지 계속 피곤하더라. 저 달리기고 뭐 다 피곤하다고. 카페가 달달하네. 평균이 먹었더니. 근데 여기 레스토랑은 조만간 다시 올 것 같은데? 너무 맛있는데? 서비스 너무 좋았어. 너무 친절하고 일하시는 분이 좋네. 라 마레샬라